Hello everyone, very good evening to all of you. How many of you are here? Apnaloke message type koribo, comment type koribo. I want to see you all, see your names. And as promised, we are bringing to you a very special session this evening. We are going to talk about the career opportunities, job opportunities in a country like Japan. Imagine your life getting changed when you learn just one more language. Yes, it can be that easy, and a golden opportunity, a whole new life awaits you. So, aji ami hetu par kotha patim. Can you all hear me? Do let me know if you can hear me, if I'm audible and visible. Okay? Hello. So, we have the honor. I have the honor of introducing you to some of our very special guests today. First of all, I'd like to have Rajiv Gupta, sir. Yes. So, ekhet hoise Rajiv Gupta, sir. He has been working in Japan and with Japan for most of his life, no, sir? Yes, it would be so Japan many years. karma in my life. Yes. So, he is the founder of an organization called J6 and Youth for Japan. Jar ready, teo bahut bilak Ohomia youth teo pothiai ase Japanole aru bahute etu kotha gom na pai, but ekhon MOU sign kora ase amar Ohom government logot CM sir jitu CM flight scheme ase tar underot ji MOU sign kora ase amar Rajiv Gupta sir jitu organization run kore J6 buli tar logot. Aru further tekhete introduce koribo amar jihokol aru guest ase the Japanese language or experts hoy Japanor pora ahise egoraki teor logot tekhet introduce korai dibo aru tar logote apnalogok kobo about the various opportunities available to you and how you can access those opportunities, what are the skills that are required, ki koribo lagibo apnaloke, the whole pathway Ohomor pora loi pela ekebar Japanot job pai tat placement hoy ekdam ready hua leke your life will be set. Hey gute hini kothar bikhoye teo kobo. So over to you, sir. Okay, thank you. Good evening, and thank you all for sparing your time and being with us to hear us out on this opportunity, Japan. Well, as you know, Madhusmita already mentioned, I have been working with Japan, and I think it's a great opportunity for the youth today, both in uplifting your life, in the quality of life, as well as the financial upliftment that you can get. Japan, as I know, is the only country at the moment which offers a structured movement or immigration policy in which the youth can move to Japan for opportunities. So it's a very structured program. We will be giving you a short presentation and you will understand more from that. Please keep giving your comments and asking any questions that you would have there on this live session so that we can understand what your concerns are and help you to answer them. Before that, I'd like to introduce some team members that I have with me today. First of all, Ms. Sonomi, she has come today directly from Japan, of course, via Delhi. She has been, so here is she, I hope you can all see her. She's been an educationist. She has spent time in India teaching Indians, mostly in the northern part of the country. She currently lives in Japan, very close at the bottom of the base of Fuji mountain. And she comes from a background of educating people, not from only a language perspective, but also taking the education to the way that you would lead your life in Japan. She is here with us today to really assess how she could contribute in the future towards this education. So that is what, and she will also have a few words to say once this presentation is done. I also have with me Ms. Triveni Borgohain, who is part of us and
is an educator, I would say herself. She is a Japanese bilingual and also a teacher for the language. And many of you who join the program will have her as your faculty going forward. She will take part in giving this presentation and guiding you through it. So please leave your comments, ask your questions, and try to get as clear as possible. This presentation, as was told, is also based on the CM flight program which the government of Assam is executing, and all of you can utilize the grant that is available under the CM flight program, which is, I think, in India today, the first state which is offering such a large grant towards learning Japanese language and making a pathway to Japan. I also have one of our students, and also now who is also a teacher with us in the state of Mizoram, Mr. Chana. He has been with us. He learned language with us. He is graduated to teaching some of our students the basic part of the language, and then is now making his pathway to Japan in the agricultural domain. He has already been selected. His papers have gone for Japan immigration clearance, and we hope that to see him in Japan by the month of April end or May at the earliest possible. With these words, I won't take much time. I'll come back to you if there are more questions to be answered, but I'll ask Triveni to just run through the presentation which is there already uploaded. Come, Triveni. Yeah. You'll have to look at that, or? Yes. Yeah. Yes, English is Hello everyone. আশা কৰোঁ সবে ভালে আছা। সো আমি আজি অলপ জাপানৰ বিষয়ে জানিম। সো যেহেতু দেখি আছা তোমালোকে, সো জাপান এখন আইল্যান্ড হয়। তো চাৰিওফালে সাগৰ আছে, ৰাইট? সো তাতে তোমালোকৰ 14,000 আইল্যান্ডস আছে, ওকে? কিন্তু তাৰ মাজত 4টা মেইন আইল্যান্ড, ওকে? বেসিক্যালি এ পাৰ্টটো মেইন, ওকে? তাতে সবতকৈ বেছিভাগ পপুলেশ্যন আমাৰ এই মেইন আইল্যান্ডটোত থাকে। এবাৰ তেওঁলোকে শুনিব বিচাৰিছে কন্নিচিৱা কৈ আছে। কন্নিচিৱা। হেল্ল'। হয়। সো যেহেতু তোমালোকে অলৰেডি চাগে আজিকালি ষ্টুডেণ্টছসকলে অলৰেডি এনিমে চায়ে, সো বহুতে ভাল পাই চাই। সো আশা কৰোঁ তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'বা এই ছেশ্যনটোত, আৰু হয়তো তোমালোকে জাপানীজ পঢ়িবলৈ মন মেলিব পাৰা, ৰাইট? সো জাপান, তোমালোকে এতিয়া কিয় জাপানীজ পঢ়িলে সুবিধা হয়? সো জাপানে বিচাৰি আছে যে বেলেগ দেশৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ বা কেণ্ডিডেট আহি তেওঁলোকৰ তাত জইন কৰক কাম কৰিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ, ৰাইট? সো প্ৰথমটো হ'ল কিয় বিচাৰি আছে? কাৰণ ডেমোগ্ৰাফিক চেলেঞ্জ। সো ডেমোগ্ৰাফি মানে ইটছ ৰিলেটেড টু পপুলেশ্যন, ৰাইট? যিহেতু লাহে লাহে জাপানৰ পপুলেশ্যন কমি আহিছে, সো তাৰ কাৰণে ভালেমান জবৰ তোমাৰ চিটিং হেৰিবিলাক তোমাৰ জবৰ কমি আহিছে। সো মানুহ নাইকিয়া হৈ আহিছে জব কৰিবলৈ, ৰাইট? সো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত MOU চাইন কৰিছে, আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি এতিয়া 5 lakhs পিপল তেওঁলোকে নিবলৈ ৰেডি আছে জাপানলৈ, অ'কে? সো স্কিল্ড পিপল। সো তেওঁলোক হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব পাৰে, সো আৰু বেলেগ হাইলি স্কিল্ড হ'ব পাৰে, আৰু নহ'লে বা তোমালোকৰ ধৰা কেয়াৰ গিভিঙৰ হ'ব পাৰে, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ হ'ব পাৰে। সো তাৰ ভিতৰত
এতিয়া তোমালোকে জনামতে যিহেতু CM ছাৰে কৈছে যে তোমালোকক হেল্প ৰাইট তেওঁলোকে সহায় কৰিব জাপানীজ শিকাৰ কাৰণে আৰু জাপানলৈ পঠিওৱাৰ কাৰণে আৰু তোমালোকে সকলোৱে জানাই চাগে স্কলাৰশ্বিপ পাবা তোমালোকে এই লেংগুৱেজটো পঢ়িবৰ কাৰণে ৰাইট চ' তোমালোকে এই চান্সটো ল'ব লাগে যিহেতু আমি জানোৱেই আমাৰ ইয়াত জবৰ অপৰচুনিটি ভালেমান কম চ' আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত চাব লাগিব ক'ত জব অপৰচুনিটিজ আছে আৰু আমি কেনেকৈ সেইটো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ বেনিফিটছ আছে এতিয়া যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টেও আমাক হেল্প কৰি আছে ৰাইট চ' লেক অফ য়ং প্ৰফেশ্যনেলছ চ' আৰু এটা কথা হ'ল যে এতিয়া যিহেতু আমি জানো যে জাপানত older population বেছি ৰাইট য়াং পপুলেশ্যন কমি আহিছে চ' ডেফিনেটলি য়াং পপুলেশ্যনে বা আমি য়াং মানুহ এজনে কি জব কৰিব পাৰিব সেইটো এজন older পাৰ্চনে কৰিব নোৱাৰে ৰাইট চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে যে য়াং পিপল আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা আৰু আমি ক'ম যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বা অসমৰ পৰা গৈ জাপানত জব কৰক আৰু নেক্সট হৈছে এৰিয়া অফ ডিমাণ্ড চ' এৰিয়া অফ ডিমাণ্ড তোমাৰ যেনেকৈ মই আগতে মেনশ্যন কৰিছোঁ ধৰা বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰছ আছে ফাৰ্ষ্ট হ'ল এডুকেশ্যন তাৰপিছতে নেক্সটটো হ'ল তোমালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কেয়াৰ গিভিং অ'কে তাৰপিছত ইভেন ড্ৰাইভিঙৰো আছে তাৰপিছত তোমাৰ মেইনটেনেঞ্চ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফুড ছাৰ্ভিচ হস্পিটেলিটি মানে হস্পিটেলত হোটেলছত চ' তোমালোকে জব কৰিব পাৰিবা এতিয়া যোনটো তোমালোকে দেখিছা এখন জাপানৰ নিউজ পেপাৰৰ ডেটা ঠিক আছে এইটো 2024ৰে ডেটা হয় চ' এয়া চোৱা তোমালোকে চাব পাৰা পপুলেশ্যন ৰাইজ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন ৰাইজ 2023 পৰা 2040লৈ কিমান হ'ব পাৰে এইটো প্ৰজেক্টেড হয় চ' এইটো তেওঁলোকে ষ্টেটিষ্টিকেলি তেওঁলোকে মানে ডেটা কেলকুলেট কৰি পেলাই কৈছে যে কিমান পপুলেশ্যন মানে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন বাঢ়ি যাব আৰু সেইটো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কফ'ৰ্চটো কিমান কমি যাব ঠিক আছে তো আৰু তেওঁলোকক ৱৰ্কফ'ৰ্চ দৰকাৰ হ'ব চ' কিমান অপৰচুনিটিছ আছে এইটো ফিল কৰিব কাৰণে আৰু যিহেতু আমি ইয়াতে জব বিচাৰি আছোঁ আৰু ধৰা হাবাথুৰি খাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ চ' ইয়াতে যিহেতু আমাৰ অপৰচুনিটিছ আছে অকল জাষ্ট এটা আমাক হেৰি লাগে মানে স্কিল লাগে সেইটো হ'ল জাপানীজ লেংগুৱেজ স্কিলৰ চ' আমি অপৰচুনিটিটো গ্ৰেব কৰিব পাৰোঁ চ' লেংগুৱেজ শিকিলে কি হ'ব পাৰে অ'কে এইটো জেনেৰেল তুমি যিকোনো এটা নতুন ভাষা শিকিলে কি হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট হ'ল নিজৰ ডেভেলপমেণ্ট তুমি যেতিয়া নতুন বস্তু এটা শিকিবা তোমাৰ কনফিডেঞ্চ বাঢ়ি যাব ৰাইট আৰু তোমালোকে বেলেগ জেগালৈ গৈ পেলাই নিজে চাব পাৰিবা ফুৰিব পাৰিবা তাৰপিছতে তোমালোকৰ বেলেগ অপৰচুনিটিজ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ আহিব আৰু তোমালোকে এতিয়া যিহেতু বহুতে এনিমে চোৱাই তাৰ পৰা তোমালোকে বেলেগ কালচাৰটো জানিব পাৰা বেলেগ দেশৰ কালচাৰ লাগিলে ধৰা USৰে হওক তোমালোকে চিৰিজ চাইছা বা জাপানৰে হওক তোমালোকে এনিমে চাইছা বা কোৰিয়ান চিৰিজ চাইছা ৰাইট তোমালোকে তেওঁলোকৰ কালচাৰটো জানিব পাৰা আৰু ছ'চিয়েল এডভান্টেজ বুলি ক'লে তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডছ বনাব পাৰিবা যিহেতু আজিকালি চব অনলাইন ৰাইট তোমালোকে ভালেমান বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰা কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চ' তোমালোকে যদি জাপানীজ ষ্টাৰ্ট কৰা তোমালোকে তোমালোকৰ এইজৰ গ্ৰুপৰ লগত জাপানীজ ফ্ৰেণ্ডছ বনাব পাৰা ৰাইট এণ্ড ইউ কেন টক টু দেম অ'কে আৰু অফক'ৰ্ছ এডুকেশ্যনেল এডভান্টেজ আৰু কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট চ' তোমালোকে নতুন এটা ভাষা শিকিলে বা যিকোনো স্কিল শিকিলে তোমাৰ ব্ৰেইনৰো ডেভেলপমেণ্ট হয় ভেৰিয়াছ তোমালোকৰ কানেকশ্যনছ হয় ব্ৰেইনে কানেক্ট কৰিব পাৰে অ'কে চ' ইটছ অলছ' গুড ফৰ এক্সাৰচাইজ অফ ইয়'ৰ ব্ৰেইন ৰাইট
So ইয়াতে অলপ slides অলপ problem আছে. So education opportunities তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাব পাৰা জাপানিজ পঢ়ি. So তোমালোকে যদি ভাবা যে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব যাওঁ বা 12th পিছত তোমাৰ বেচেলাৰ্ছ কৰিব যাওঁ, তোমালোকে যদি শিকা তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰা, এক্সাম দিব পাৰা। আৰু তোমালোকে যদি জাপানিজ জানা, so তেতিয়া তোমালোকৰ স্কলাৰশ্বিপ পোৱাৰ চান্সেছ বাঢ়ি যায়। Okay, so Japanese university le jabo par aru in comparison to US ba UK, so Europe ba tumalke jodi koa tetia Japanese juntu fee structure hoy universities hetu bhaleman kom hoy. Okay, aru tumalke jodi scholarship poa tetia almost tumalko admission fee ekebare zero hoi jay. Thik ase? Aru এই মই গোটেইখিনি একেলগে বুজাই দিছোঁ তোমালোকক। আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ থাকে তোমালোকে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰা কুৱেশ্যনছ। আৰু কাঞ্জিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কোনে কৈছে কুৱেশ্যনটো? আভি বৰা। চ' কাঞ্জি ভালেমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' জাপানত কাঞ্জি নহ'লে তোমালোকে চলিব নোৱাৰিবা। চ' যিহেতু বৰ্ড এখনত তোমাৰ মেক্সিমাম বস্তু কাঞ্জিত লিখা থাকিব, তাৰ মাজে মাজেহে হিৰাগানা কাটাকানা থাকিব। চ' ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাঞ্জিটো জনা, ৰাইট? চ' কাঞ্জি শিকোঁতে অলপ ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কিন্তু লেটাৰ অন ইউল এনজয় লাৰ্ণিং কাঞ্জি। চ' আমি নেক্সট টপিকলৈ যাওঁ। চ' এপাৰ্ট ফ্ৰম এডুকেশ্যন তোমালোকে দুটা ভিজা আছে জবৰ কাৰণে, ঠিক আছে? চ' TITP আৰু SSW এই দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিজা। চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত তোমালোকে জব কৰিবলৈ যাব পাৰা। অ'কে, চ' ইয়াতে চব ডিটেইলছ লিখা আছে, ঠিক আছে? চ' TITPৰ আণ্ডাৰত 3 to 5 yearsৰ কাৰণে তোমালোকে জাপানত থাকিব পাৰা। আৰু SSW আণ্ডাৰত, ভিজাৰ আণ্ডাৰত তোমালোকে মেক্সিমাম 5 yearsলৈকে থাকিব পাৰা। আৰু তোমালোকে যদি পিছত এক্সাম দিয়া আৰু তোমালোকে তোমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু বঢ়াব পাৰা, তেতিয়া তোমালোকে যিমান দিনৰলৈকে ইচ্ছা, লাইক 10 বছৰ বা তোমালোকে থাকোঁ বুলি ক'লেও থাকিব পাৰিবা ভালেমান। চ' কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে, ৰাইট? চ' SSW বা TITPৰ কাৰণে যাবলৈ, তোমালোকে তাত জবৰ কাৰণে যাবলৈ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে? চ' ইয়াতে অকণমান হেৰিটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, ঠিক আছে? চ' তোমাৰ ইয়াত চাব পাৰা এল্ডাৰ কেয়াৰ, একমডেশ্যন, অ'কে, ফুড ছাৰ্ভিচ, এগ্ৰিকালচাৰ, বিল্ডিং মেইনটেনেঞ্চ আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এইকেইটা ছেক্টৰ আছে। অ'কে, চ' বেচিকেলি বহুত ফেমাছ হৈছে এল্ডাৰ কেয়াৰ। কাৰণটো আমি কৈ আছোঁ অলপ নেক্সটত। আৰু ডেফিনেটলি ইয়াৰ লগতে আৰু বেলেগ বেলেগ আছে, ITও আছে, ঠিক আছে? আৰু বিজনেছ ছাৰ্ভিচেছো আছে। চ' তোমালোকৰ মেইন এলিজিবিলিটি হ'ল 18 years, চবতে 18 years, অ'কে? তাৰপিছতে হাই স্কুল বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে ভাল হয়, বাট হাই স্কুল ইজ অলছ' অ'কে, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকে পাছ কৰিব লাগিব জাপানিজ লেংগুৱেজ টেষ্ট। আৰু তোমালোকে যদি যাব বিচাৰিছা এল্ডাৰ কেয়াৰৰ কাৰণে, তো এল্ডাৰ কেয়াৰৰ এটা এক্সাম হয়, সেইটো ল'ব লাগিব, জাপান গভৰ্ণমেণ্টে পাতে। তাৰপিছত তোমালোকে যদি একমডেশ্যন বা ফুড ছাৰ্ভিচ যাব বিচাৰিছা, তেতিয়া ভাগে ভাগে এক্সাম হয়, সেই এক্সামকেইটা ল'ব লাগিব। কিন্তু এই এক্সামকেইটা পাছ কৰাটো একদম দৰকাৰী। চ' চেলাৰী পেকেজ, এতিয়া চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল চেলাৰী, ৰাইট? চ' চবেই সেইটো কাৰণে জব কৰি আছে। চ' জেনেৰেলি চাবলৈ গ'লে তোমালোকৰ চবৰ কাৰণে চেলাৰী হ'ব ইন ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ হ'ব 90,000 to 1.45 lakhs, ঠিক আছে? চ' এই চেলাৰীটো এণ্ট্ৰি লেভেল চেলাৰী, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে যদি এই লেভেলটোত এণ্ট্ৰি কৰা, চ' জাপানিজ এজনেও যদি সেইটো লেভেলত এণ্ট্ৰি কৰে, ঠিক আছে? চ' তেওঁলোকে আৰু তোমালোকে
একে স্যালাৰি পাবা ঠিক আছে তোমালোকে ইণ্ডিয়ান হয় বুলি বেলেগ স্যালাৰি নোপোৱা সো মই যদি জাপানিজ হয় মই এটো জব সাপোজ মই এল্ডাৰ কেয়াৰত সোমাইছো তুমিও হে এল্ডাৰ কেয়াৰত সোমাইছা তো মোৰ স্যালাৰি আৰু তোমাৰ স্যালাৰি একে হ'ব okay so 90000 to 1.45 lakhs okay so depending তোমালোকে কোন জায়গাত জব কৰি আছা টাউন বা সিটি এৰিয়াত হয় বা তোমাৰ ভিলেজ এৰিয়াত হলে অলপ উপৰতল হ'ব পাৰে আৰু okay so cost of living তোমাৰ 40000 to 50000 per month আহিব বাকি তোমাৰ সেভিংস ঠিক আছে সো রুপিজত কৈছো সেভিংস তোমালকে 50 to 70000 রুপিস সেভ কৰিব পাৰা আমাৰ অলৰেডি ট্ৰেইন কৰা ষ্টুডেন্টস আছে জাপানত কেয়াৰ গিভিংত তেওঁলোকে জব কৰি আছে সো তেওঁলোকে ঘৰলে প্ৰতি মাহে নহলো তেওঁলোকে সেভ কৰিব পাৰে 50000 ঠিক আছে সো অফ কোর্স এটো ডিপেন্ড কৰিব তোমালোকৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত বেছিকে খৰচ কৰিব বিচাৰিলে তোমালোকে ডেফিনেটলি বেছিকে খৰচ কৰিব পাৰা আৰু কমকে খৰচ কৰিব বিচাৰিলে তোমালোকে সেভ কৰিব পাৰিবা বেছিকে ৰাইট okay so criteria to sabole হলে তোমাৰ কোৱালিফিকেশন এইগিটা এক্সাম লব পাৰা তোমালকে দিব লাগিব তোমালকে কোৱালিফাই কৰিব কাৰণে এটা হল জেএলপিটি লব পাৰা N4 নহলে জেএফটি বেসিক বুলি এক্সাম এটা আছে হেতু লব পাৰা জেএলপিটি আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কৈছো জেএলপিটি N4 টু ইয়াত সেন্টাৰ নাই আমাৰ দিল্লীত আছে সো তোমালকে যদি জেএলপিটি লব বিচাৰা ইয়াৰ পৰা দিল্লীলে গৈ প্লে জেএলপিটি লব লাগিব কিন্তু জেএফটি বেসিকৰ এক্সাম সেন্টাৰ আমাৰ অসমতে আছে ওচৰত আপোনাৰ তোমালোকৰ আজাৰাত আছে জেএফটি বেসিকৰ সেন্টাৰ আৰু কোৱালিফিকেশন যেহেতু মই আগতে কলো এগ্ৰিকালচাৰ এসএসডব্লিউ ডোমেইন টেষ্ট মানে যেনেকে মই আগত বুজাইছিলো এগ্ৰিকালচাৰ ডোমেইন হলে এগ্ৰিকালচাৰ টেষ্ট কেয়াৰ গিভিংৰ ডোমেইন হলে কেয়াৰ গিভিংৰ টেষ্ট ৰাইট আৰু তোমালোকৰ এটা মনত ৰাখিব লাগিব এই জেএফটি বেসিক টেষ্ট to apply কৰিব কাৰণে তোমালকে যেহেতু জাপান যাম বুলি যদি তোমালকে ডিসাইড কৰা সো প্ৰথম কামটো কৰিব লাগিব তোমালকে পাসপোৰ্ট এপ্লাই কৰা পাসপোৰ্ট যদি নাথাকে তোমালকে এই জেএফটি বেসিকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা এটো এপ্ৰিল 2000 এই বছৰৰ এপ্ৰিল লাইক 2026 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সো পাসপোৰ্ট লাগিবই এপ্লাই কৰিবলৈও পাসপোৰ্ট লাগিব ওকে সো তোমালোকে এ যদি টিআইটি এসএসডব্লিউ আন্ডাৰত যদি তোমালোকে জব কৰিব যোৱা তোমালোকে ওয়ার্কিং ভিসা পাবা তাতে তোমালোকে ফুল টাইম এজ এ ওয়ার্কিং পার্সনেল যাব পাৰা ওকে তাৰ পিছত অফ কোর্স স্টেবল ইনকাম সো এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যেহেতু তোমালোকে কোম্পানী জব কৰিব পাৰা যাবা এটা কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে তোমালোকক ঘপককে যদি তোমালোকৰ ফালৰ পৰা একো ভুল নাই ঘপককে ইউএছৰ নিচিনাকে কাইলে তোমালোকে আহিব নোৱাৰা জবৰ পৰা উলিয়াই দিছে এনেকে ক'ব নোৱাৰে ওকে হেতু জাপানিজ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰটেকচনত ৰাখিছে সো তোমালোকৰ মানে যোন এমপ্লয়ী প্ৰটেকচন দিছে সো তোমালোকে যদি একো ভুল নাথাকে তোমালোকক 30 দিনৰ আগতে কোম্পানীয়ে জনাব লাগিব যে তোমালোকক নাৰাখো বা যদি তোমালোকক নকয় খবৰ নিদিয়ে তেতিয়া হে মাহৰ পুৰা ফুল স্যালাৰিটো তোমালোকক দিব লাগিব সো নরমালি তেনেকুৱা নহয় আজিলৈকে আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰো এনেকুৱা হোৱা নাই সো হেতু কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে ওকে সো স্টেবল ইনকাম আৰু বছৰি তোমালোক এটা টাইমত এক ইট ডিপেন্ড কৰে এক মাহৰ স্যালাৰিৰ বোনাস পোৱা যায় সো ইয়াত আমি জব কৰিলে কোম্পানী জব কৰিলো একো বোনাস নাই ৰাইট সো কিন্তু তাত তোমালোকে বছৰৰ কোনবা এটা টাইমত হেতু বেলেগ কোম্পানীৰ কাৰণে বেলেগ হয় ওকে সো তোমালোকে বোনাসও এমাহৰ স্যালাৰি এক্সট্ৰা বোনাস পোৱা যায় জেনাৰেলি বহুতে সুধি আছে যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম হাউ টু ষ্টাৰ্ট এই সিমিলাৰ কুৱেশ্যনছ গোটেইখিনিৰ ৰিপ্লাইটো হ'ল যে এখন গুগল ফৰ্ম আমাৰ কমেণ্টছত দি থোৱা আছে
পিন কৰি দিছা নেকি পিন কৰি দিয়া পিন কৰা আছে সেইখনত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিলে হ'ল তেতিয়া আমাৰ টিমে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই বাকী যি ডিটেইলছ জানিব লাগে আৰু এডেড ইনফৰমেশ্যন যিমান যি কুৱেশ্যনছ আছে তেওঁলোকে এনচাৰ কৰি দিব অ'কে চ' এতিয়া তোমালোকে ভাবিছা যে অ'কে পঢ়াৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ কেনেকৈ কি কৰিবা ৰাইট চ' আমি তোমালোকক কিহত হেল্প কৰিম আমি তোমালোকক প্ৰথম পঢ়োৱাত হেল্প কৰিম অ'কে চ' আমি পঢ়াম তোমালোকক বা জাপানীজ লেংগুৱেজৰ ট্ৰেইনিং দিয়াম ৰাইট তাৰপিছত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত তোমালোকে চাৰ্টিফিকেশ্যন ল'বা এক্সাম দিবা ৰাইট তাৰপিছত কি কৰিবা ৰাইট তোমালোকে ইণ্টাৰভিউটো কেনেকৈ বিচাৰিবা বা জাপানীজ কোম্পানী ক'ৰবাত আছে তোমালোকৰ চিনাকি নহ'ব পাৰে ৰাইট চ' তোমালোকক আমি ইণ্টাৰভিউত বহাটো আমি হেল্প কৰিম চ' ইণ্টাৰভিউ দিয়াটো আমি হেল্প কৰিম তোমালোকক অ'কে তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰাৰ পিছত আমি তোমালোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যনো কৰাই দিম চ' তোমালোকে যিহেতু জাপান গ'লে ক'ত কি ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব লাইক তোমালোকৰ কণ্ট্ৰেক্ট ৰাইট তোমালোকৰ কি ছাপৰ্ট পাবা সেইবিলাক চব আৰু তোমালোকৰ ভিজা ৰাইট চ' সেইবিলাক চব তোমালোকৰ আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম অ'কে অফক'ৰ্ছ অকল N4 লেভেল বা সেইটো লেভেলতে শেষ হৈ নাযায় তাৰ ওপৰলৈও তোমালোকে পঢ়িব লাগিব চ' তাৰ কাৰণেও আমি হেল্প কৰিব পাৰিম চ' এয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ অলৰেডি মানে তেওঁলোকে জাপানত জব কৰি আছে চ' বেছিভাগ মণিপুৰৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে চ' আৰু এগৰাকীয়ে আছে অসমৰ ডলি গগৈ চ' এওঁলোক আছে চ' তোমালোকে এতিয়া জাপান গ'লা ভাবিছা এতিয়া আমি জাপানত গৈ কাকো চিনি নাপাওঁ জানি নাপাওঁ কেনেকৈ চলিম ৰাইট চ' জাপানত আমাৰ এডভাইজাৰ আছে আৰু মানে এছ'চিয়েট আছে চ' তেওঁলোকে তোমালোকক মাজে মাজে লগ কৰি থাকিব এফালে তেওঁলোকে তোমালোকক মাজে মাজে লগ কৰি থাকিব আৰু তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় তোমালোকৰ লগত লগ কৰি কেনেকুৱা পাইছা কিবা বেয়া পাইছা নেকি বা কমপ্লেইন আছে নেকি তেওঁলোকে মাহে মাহে তোমালোকক লগ কৰি মাহে নহয় 3 মাহৰ মূৰে লগ কৰি তোমালোকক সুধি থাকিব কেতিয়াবা ধৰা তোমালোকৰ ছিনিয়ৰৰ পৰা কিবা এটা প্ৰব্লেম পাইছা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰে চ' তেওঁলোকক ক'ব পাৰিবা চ' তেওঁলোকে তেতিয়া সেই তোমালোকৰ প্ৰব্লেমছবিলাক কোম্পানীত জনাই দিব বা তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বেমাৰ হৈছে তোমালোকে কেনেকৈ কি কৰিবা নাজানা চ' তেওঁলোকে হেল্প কৰি দিব তোমালোকক গাইডেন্স দিব চ' এই আমাৰ আগৰ এক্স ষ্টুডেণ্টছ চ' ক্লাছেছ চলি আছে জাপান ফাউণ্ডেশ্যন গুৱাহাটীত আহিছিলে চ' আমি এটেণ্ড কৰিছিলোঁ চ' এইবিলাক আমাৰ ধৰা অৰিয়েণ্টেশ্যন ছেশ্যনত জইন কৰা পিকচাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন হাইস্কুল এনি বেকগ্ৰাউণ্ড হাইস্কুল 18+ আৰু এটা কোৱেশ্চন মেক্সিমাম আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ 30 মানে 18 to 30 হয় আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ হয় CM ফ্লাইট চ' আৰু এটা কথা মানে কিয় আমি কেয়াৰ গিভিং বা এগ্ৰিকালচাৰত বেছি জোৰ দি আছোঁ চ' এইখন এখন চাৰ্ট হ'ল চ' এতিয়া AI আহিছে ৰাইট আমি চবেই জানো চ' তোমালোকেও AI দি চাগে ফটো বনাইছা ৰাইট ChatGPT ইউজ কৰি ফটো তোমালোকৰ চেঞ্জ কৰিছা বা কিছুমানে AI দি গানো লিখিছে ৰাইট চ' AI ভালেমান জব এতিয়া ইজি কৰি দিছে ৰাইট চ' এইখিনি চোৱা মেনেজমেণ্ট বিজনেছ কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ এইখিনি সকলো AI দি তোমালোকৰ AI দি
চেঞ্জ কৰিব পাৰে ৰাইট এআইয়ে লৈ ল'ব পাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিন্তু পাৰ্চনেল কেয়াৰ হেল্থ ছাপোৰ্ট এইকেইটা কেতিয়াও এআই হতুৱাই কৰাব নোৱাৰে কোনো কৰাব নোৱাৰে এগ্ৰিকালচাৰ কৰাব নোৱাৰে আৰু এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন এই প্ৰচেছটো ৰাইট প্ৰডাকশ্যন ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন এইকেইটা কেতিয়াও এআই ল'ব নোৱাৰে চ' লাহে লাহে যিহেতু এইফালে তোমাৰ এআই দি এইটো তোমাৰ এআই ইউজ কৰি বহুত কম মানুহে কামটো কৰিব পাৰে কিন্তু এইকেইটা ইয়াৰ কাৰণে এই জব খালী হৈ আছে ৰাইট এই জবটো তোমাৰ দীঘলীয়াকৈ কোনো এআই দি কৰিব পৰা নাযাব চ' আমাৰ জোৰ আছে যে এই পৰ্চনৰ জববিলাক লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব এটা কোৱেশ্যন এটা ভাল কোৱেশ্যন কৰিছে গীতাঞ্জলি শইকীয়া তেওঁ সুধিছে কি জাপান নোযোৱাকৈ অসমৰ পৰা থাকিলে কিবা অপৰচুনিটিজ পাম হয় ডেফিনেটলি এতিয়া মই জাপানত নাই ৰাইট মই এতিয়া এজ এ জাপানিজ টিচাৰ কাম কৰি আছোঁ চ' ডেফিনেটলি তোমালোকেও জাপানিজ টিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিবা তাৰপিছতে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ আছে চ' জাপানিজসকল যদি ইণ্ডিয়ালৈ আহে তেওঁলোকে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ বা ট্ৰেন্সলেটৰ বিচাৰে ৰাইট ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ বেচিকেলি চ' তোমালোকে সেয়া কাম কৰিব পাৰা বাকী আৰু বেলেগ কোম্পানীজ জাপানিজ কোম্পানীজত তোমালোকে যদি জইন এতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে চ' আই হোপ তাতো ভালেমান অপেনিংছ হ'ব চ' যাক বাইলিংগুৱেল দৰকাৰ হয় বা তোমালোকৰ যদি কিবা স্পেচিয়েলাইজ তোমালোকৰ কিবা স্কিল আছে তাৰ লগত তোমালোকে যদি জাপানিজ এড কৰি দিয়া চ' সেই স্কিলটো জাপানিজসকলৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব চ' তোমালোকক সেইটো এক্সট্ৰা স্কিল ৰাইট চ' তোমালোকক তেওঁলোকে ল'বলৈ বেয়া নাপাব ৰাইট চ' তোমালোকে আৰু কি হয় তোমালোকে জাপান গৈ ধৰা কিছুসকলে মাৰুতিত কাম কৰে ৰাইট চ' বা টয়টাত কাম কৰে চ' তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াতে কাম কৰে কিন্তু মাজে মাজে এমাহৰ কাৰণে দুমাহৰ কাৰণে মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা কৈছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে গৈ জাপানত ট্ৰেইনিং লৈ আকৌ ঘূৰি গুচি আহে চ' সেই তেতিয়া জাপানিজ জনাটো দৰকাৰ হৈ যায় চ' সেইটো এটা অপৰচুনিটিজ আছে চ' বেচিকেলি ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ আৰু টিচিং জবৰ কাৰণে বেছি অপৰচুনিটিজ আছে চ' আমি CM ফ্লাইটৰ অলপ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' CM ফ্লাইটত গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 1.5 lakhsৰ ছাপৰ্ট দিব বুলি CM ছাৰে আমাক জনাইছে চ' আমি ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰ হয় গভমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰ এটা ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰ অ'কে চ' তেওঁলোকে কৈছে যে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 50,000 এটা তোমালোকে যেতিয়া জাপানিজ পঢ়ি পেলাই টেষ্টটো ল'বা ৰাইট JLPT হওক বা JFT হওক তাৰপিছত সেইটো পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকক 50,000 এটা তোমালোকলৈ দিয়া হ'ব অ'কে তোমাৰ পাছ কৰিলে দিয়া হ'ব আৰু আগত নিদিয়ে পাছ কৰাৰ পিছতহে দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ বেলেগ এক্সামছবিলাক দিবা ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব চ' ডকুমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ পিছত জাপানৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি বুলি কয় ঠিক আছে সেই চাৰ্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি পোৱাৰ পিছত আকৌ গভমেণ্টে 50,000 এটা তোমালোকলৈ দিব অ'কে স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে কিন্তু এইটো তোমালোকে নাভাবিবা যে অকল পঢ়িলে তোমালোকে 50,000 পাবা চ' পাছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰি এই চাৰ্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটিটো পাব লাগিব তাৰপিছতহে 50,000 পাবা আৰু নেক্সট 50,000টো তোমালোকে যেতিয়া জাপান যাবা তেতিয়া তোমালোকক ডাইৰেক্টলি গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেই 50,000টো দিয়া হ'ব টোটেল 1.5 lakhs চ' এনেই জাষ্ট ইন শ্বৰ্ট মই কৈ থৈছোঁ যে ট্ৰেইনিঙৰ মানে বেচিক মানে মডেলটো কৈ থৈছোঁ চ' ফেজ 1ত JFT বেচিক A2 লেভেল যদি JFT বেচিক কৰা বা N4 কৰা চ' সেইটো কৰা যাব
The second হ'ল upskilling and domain preparation যদি তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰ থ্ৰুদি যাব বিচাৰিছা তো এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত পঢ়োৱা হ'ব আৰু বা নহ'লে কেয়াৰ গিভিঙৰ থ্ৰুদি যাব বিচাৰিছা তো কেয়াৰ গিভিং পঢ়োৱা হ'ব তাৰপিছত নেক্সট হ'ল ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ পিছত এমপ্লয়াৰ্ছ ইণ্টাৰভিউ কণ্ট্ৰেক্ট চাইনিং আৰু COE ডকুমেণ্টেশ্যন থুলমূলত 12 to 15 months until you go to Japan. So 7 to 8 months whole Japanese training. In the best case 12 months of bhitor tumaloke ekeba porhi Japanot thakibo pariba. So yar karne CM flighto karne apply koribole a documents gita important. So first of all Aadhaar card or PRC. So minimum qualification class 12 to CM flight or qualification ঠিক আছে তাৰপিছতে nursing this is a for CM flight so candidates যদি তোমালোকৰ nursing background paramedic background থাকে তেতিয়া ভাল যদি care giving ৰ কাৰণে যাব বিচাৰা okay so educational qualification যদি থাকে তোমাৰ যদি এগ্ৰিকালচাৰ যাব বিচাৰা এগ্ৰিকালচাৰ অলপ যদি নলেজ থাকে তোমালোকৰ আগত তেতিয়া হেইবিলাক হলে ভাল হয় বা কনস্ট্ৰাকচনত যাব বিচাৰা অলপ কনস্ট্ৰাকচনৰ যদি তোমালোকৰ কিবা এক্সপেৰিয়েন্স থাকে বা ড্ৰাইভিঙত যাব বিচাৰা ড্ৰাইভিঙৰ অলপ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিলে ভাল হয় সো বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইংলিশ সো এটো কিয় দিয়া হৈছে কাৰণ এক্সাম বিলাক যোনবিলাক ডোমেইন এক্সাম সেইবিলাক ইংলিশত হ'ব সো মিনিমাম ইংলিশ জানিলে ভাল হয় সো age to 18 to 30 years আৰু of course medically fit বহুত ডাঙৰ বেমাৰ যদি নাই so it should be fine so this is okay right? No not really. So okay yeah yes so amar logot sonomi sensei ase sensei mane teacher right so teo olop Japanese to malukok hikai dibo aru you want to teach like how to bow or something or say introduce something Speak about Japan. okay Japanor kotha olop Japanor kotha olop kobo aru And about your experience in Ex- Assam. অলপ জাপানিজতো অলপ কিবা অলপ কিবা কিবা পাৰিলে শিকাই দিও あ、こんにちは。 大丈夫ですか。こんにちは。皆さんお元気ですか。Hello, everyone, and thank you for your interest, coming to Japan and, for this program. I believe that, like, those who are watching this video right now is, somehow, interesting in, like, working or, like, working or, staying in Japan. And so, like, I mean, all the details that we have, I mean, she had shared already. So I just want to share my experience of seeing, foreigners coming to Japan and then working there and how their life would be, after coming to Japan. So I've seen, like, many, like, foreign students, coming here, and I've taught them, like, I mean, for more than a decade. And then, like, of course, first, they have some difficulties, coming to Japan and then like very different culture. But slowly, gradually, they learn how to live there, how to learn the language. And then especially when your case, because you're coming to Japan like for working. So like gradually, you know how to deal with people, how to interact with people. And then, so because all of them before coming to Japan have some kind of dreams like what life they could be, they want to be. And I've seen many of them who has changed their life, in a better way, and then like expanding the way of seeing the world, like, I mean, I believe having the experience in the different countries, basically, expand the way of learning, the way of, thinking, the way of thinking, and you see different cultures. Now you live in Assam, and then like knows the way how Assamese peoples do. But when you go to other countries, you see different way of,
life, different way of thinking, and then that's that makes it like your life and the world much bigger than you thought. I think the world, the future, if you grab this chance, could be something you are not expecting right now, but that kind of future will be there if you grab this chance. So I hope you will get this kind of chance, and we'll see you in Japan. Okay, thank you very much. Actually, on behalf of the viewers, I would like to ask you a few questions. Maybe everyone will be benefited. First of all, do you think there are some similarities between northeastern India and Japan regarding culture or other practices? Any similarity that you may notice? Oh, okay. Actually, this is a difficult question because this is my first time coming here, North India. Okay, but as long as I know, the northeastern people is compared to other part of India, the culture, the food, and the appearance itself is also very similar to Japanese people. So that means, those who is those Japanese people who are working with feels more closer to you. So that's one of the advantage, I could say. Okay, so I assume our people won't have much difficulty in assimilating to the society. Yeah, well, I think so. I mean, of course, depending on yes. I mean, Yes, depends maybe on not person to depends on person. person to person, but comparatively, I think I could say yes for this. What kind of work culture can we expect? Can the people expect after they are suppose selected and placed in Japan? I think one of the very famous concept of working Japanese working environment is punctuality and discipline and responsibility. Yes, so punctuality is Japanese people is always be on time. Actually, not on time, but 10 minutes before or even 30 minutes before. So that's how we respect the time, not only my time, but other people's time as well. So that's one of the things. And discipline is you have to, discipline yourself. You have to, how do you say you have to make your life in a certain way as you expect, as you want. So that's kind of working culture, and everyone expects you to do that way. So it might be difficult, it might be different, in the Indian culture and Japanese culture, but yes, that's one of the things. And what kind of hygiene or cleanliness standards are maintained in Japan as compared to India? Okay. You mean working sector or No, daily life? Daily life, I see. public spaces. Okay. What? Garbage. Garbage. Okay. Anything Anything that else? people would love to hear. Yeah. Okay. Well, one thing, all the foreigners, it's saying, is when they reach Japan, they are very surprised. There's no trash on the street. Even there's no trash bins, but still there's no garbage on the street. Such a way, that's because Japanese people, if they have the garbage, they put in their garbage in the bag, and then take it back to the home. Yes, even smokers, they have their own ashtrays, and then they put it, in their ashtray cans. So that's how we keep the town and city clean. Yes, and also we are segregating, segregate is the word. Yeah, segregating the garbage, the bin, cans, plastics. Yes, something like this. So that's what's difficult. Different from India and Japan. Okay. So we'd also like to know about the safety of people, of foreigners. How are they discriminated or accepted, or would they feel safe? Okay. Actually, I cannot say it because I'm Japanese. I'm not. I think maybe you can ask her, because she has an experience. You'd like to share? Yeah. Okay. So as an Indian staying in Japan, so I would say
it's not very difficult for us northeasterns, maybe, because we try to follow the rules, and like whatever is the rule, like don't throw, as long as you respect the culture of the place you are staying. Okay, so I think they are very acceptable of you. So I have a very good memory of Japan, staying in Japan. So the people were very helpful. If you ask for a direction, so they will always come to you and take you to that place. Okay, so if you don't understand it, if you understand, it's fine, they will tell you the direction. But if you don't understand it, they will take you to the place, they will leave what they are doing, and it has happened to us. So as long as you are respectful towards their place, and what you don't do what they do, like is generally not done in the society or in public spaces, as long you are respectful, I think it should be totally fine. So you have to, since you are going there, you have to show respect to the country you are going, and then you will also get the same kind of respect. Okay. And another question that has come is, how is the healthcare support for foreigners? Yes, I think you can answer. Yeah. So healthcare, yes, healthcare. So whenever you are, you join a company, okay, so you will be given a health insurance. Okay, of course you have to pay premium for that, but it is important, it is necessary, and it is like it's the law. Okay, so by law you have to have an health insurance, and of course the level of healthcare in Japan is very good. Okay, so yes, you pay. So if the fee is 100, okay, under your insurance, 70% is already paid. Okay, from the insurance, you just have to pay 30% of like you 30 rupees. If it is 100, you have to pay just 30 rupees. Okay, so I think that's very helpful, because in India the culture is like we have our own private health insurance, right? It's not mandatory by the government, or maybe in some cases government provide you healthcare, but in Japan everyone has to have a health insurance. Okay. And what about that's okay? How can where can they stay? Is renting an issue? Renting places difficulty, or do they can accommodation as a whole, like hostels or whatever? So our candidates, like whoever have who went to Japan, so the company, they search for the apartments and they help you get the apartment. So of course you need to pay rent as a employee, but then you don't once you go to Japan, you are not like, you don't have a home to stay, or you have to stay in a hotel or somewhere and then go do house hunting. Okay, so before you go, your rented house apartment will be ready. You just go and stay there. Of course you have to pay your rent from your salary. Okay, but normally from the company they will choose a apartment for you. Okay, so we have come to the final moments of this session. If you have any more question, do let me know. Let's take one more minute. And kabar jodi kiba question ase, please take this opportunity and ask. আৰু ফাইনেলি আৰু এবাৰ আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ, ডু ফিল আপ ডেট ফৰ্ম। আপোনালোকৰ যিকোনো কিউৰিয়চিটি থাকিব পাৰে যে কোৰ্চেছ কিমান দিনৰ হ'ব। কোৰ্চেছ মেইন আপোনাৰ বেচিক ফাউণ্ডেশ্যন হৈ যাব 6 মান্থছত, আৰু তাৰপিছত আপগ্ৰেডিং হ'ব, আপস্কিলিং হ'ব, সেই গোটেই টোটেল মিলাই পেলাই মেক্সিমাম অফ 1 year। আফটাৰ 1 year ইউ উইল বি ৰেডি টু ফ্লাই টু জাপান। বাকী ডকুমেণ্টেশ্যন, ভিছা ছাপৰ্ট যি কৰিব লাগে, উই আৰ গোইং টু টেক কেয়াৰ অফ এভৰিথিং এণ্ড টু এণ্ড ফ্ৰম Assam to being settled in Japan. We are going to take end-to-end care. Is medicine free in Japan? Is it free? Medicine is not free. Yes. অকল গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে হ'বনে? পাৰফেক্টলি হ'ব। ইনফেক্ট 18+ হৈ গ'লে হৈ যাব। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হৈ গ'লে ইউ আৰ এলিজিবল। ঠিক আছে। আৰু ডেফিনেটলি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আৰু কিহত কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ইয়ৰ জব এণ্ড ইয়ৰ চেলেৰি উইল ভেৰি।
ঠিক আছে চেলছৰ জব পাবনে ডেফিনেটলি পাব চেলছৰ জব নাপাবনে জাপানীজত ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব খালি চেলছৰ জবত ভিজাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে সুধিছে টোটেল খৰচ আপোনালোকে কাইণ্ডলি এনকুৱায়াৰ কৰিব এই গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাতে আপোনালোকৰ ডিটেইল কুৱেশ্যনছবিলাক আমি তাত লৈ ল'ম কোৰ্চৰ প্ৰাইচ এটচেট্ৰা এতিয়া কাৰণে আমাৰ কোৰ্চেছ অনলাইন আছে অফলাইন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বাট এতিয়া কাৰণে অনলাইন খোলা আছে ইউ কেন এপ্লাই ঠিক আছে এনি মোৰ কুৱেশ্যনছ জাপানীজ ভাষাটো আমাক কোনে শিকাই দিব টিচাৰ্ছ থাকিব এইমাত্ৰ আপোনালোকক যি লেকচাৰ দিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি শিকিব পাৰিব আৰু আমাৰ লগত আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হ'ব তেওঁলোকে আপোনালোকক জাপানীজ শিকাই দিব আৰু কালচাৰৰ বিষয়ে জনাব গোটেইখিনি আপোনালোকক প্ৰেক্টিছ কৰাব যে কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে ৱৰ্ক প্লেচত কি কি ফ্ৰেজেছ ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ নেগ'চিয়েট কৰিব লাগে কেনেকৈ নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক শিকাই দিব Okay then shall we end our questions now so thank you so much for everyone who are attending live aru pisoto ji hokale sabo if you have anything you want to know hey number to call korile hol so thank you so much everyone thank you sir and ma'am our resource persons hokoloke dhanyabad janaisu amak iman dhunia session eta koror karone I'm sure it is highly beneficial for you all and we'll meet again very soon thank you আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়